کی مدد چاہتے ہو تو پہلے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو رسول اللہ کا وفادار بنا کر پیش کرنا پڑے گا. جلسوں میں وفا کی قسمیں کھانے سے اللہ کی مدد نہیں آئے گی. کانفرنسوں میں فدا کا امی و ابی کا جلسہ لگانے سے اللہ کی مدد نہیں آئے گی. صرف نعرے کے طور پہ لبیک یا رسول اللہ کہنے پر اللہ کی مدد نہیں آئے گی. صرف درد بھری تحریروں کو لکھ کر پڑھ کر آنسو بہانے سے اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اب یہاں سے لے کے وہاں تک اس ہزاروں کے مجمع سے کہنا چاہتا ہوں, اگر اپنے آپ کو نبی کا وفادار سمجھتے ہو اور حضور کی ناموس کو تحفظ دینے کے لیے آئے ہو, ناموس رسالت کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے آئے ہو, مطلب یہ ہے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی عزت کی حفاظت کریں گے, اسی لیے آپ آئے ہیں. لیکن اب میں یہاں پر آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, وہ قوم اپنے نبی کی عزت کی حفاظت کیسے کر سکتی ہے جس نبی کے والدین کے نام ان لوگوں کو پتا نہ ہو؟ جس قوم کو اپنے نبی کے ماں باپ کا نام پتا نہ ہو وہ قوم اپنے نبی کی عزت کی حفاظت کیسے کرے گی؟ جس قوم کو اپنے نبی کی بیویوں کے نام پتا نہ ہو وہ قوم اپنے نبی کی عزت کی حفاظت کیسے کرے گی؟ جس قوم کو اپنے نبی کی ولادت اور وصال کی جو ہے وہ تاریخ کے متعلق مکمل طور پر معلوم نہ ہو وہ قوم اپنے نبی کی عزت کی حفاظت کیسے کرے گی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آج پوری دنیا جو رسول اللہ پر بھونک رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دنیا جانتی ہے مسلمانوں کا تعلق ان کے رسول سے صرف ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی طرح رہ گیا. ان کا رسول اللہ سے تعلق کیا رہ گیا ہے؟ جو قوم اپنے نبی کے نام پر فجر کی نماز میں 10 منٹ کی نیند قربان نہیں کر سکتی, وہ قوم اپنے نبی کے نام پر جان کیا قربان کرے گی؟ اللہ اکبر. دنیا سمجھ چکی ہے سارے معاملے کو, دنیا سمجھ چکی ہے ساری بات کو, اس لیے وہ لوگ بہت بے باکی کے ساتھ بھونک رہے ہیں. ورنہ پوچھنا چاہتا ہوں, دنیا تو آج بھی وہی ہے, بلکہ آج تو مسلمان پوری دنیا میں 250 کروڑ ہے. آخر عمر ابن خطاب کے دور میں تو مسلمان مٹھی بھر تھے, اس دور میں کوئی رسول اللہ کی توہین کا کیوں سوچ نہیں سکتا تھا؟ آخر صلاح الدین ایوبی کے دور میں کیوں مسلمانوں کے درمیان کوئی رسول اللہ کی توہین کا سوچ نہیں سکتا تھا؟ آج کیوں توہین کے جو سستی شہرت جاتا ہے وہ رسول اللہ پہ بھونکنے لگتا ہے, وہ حضور کی توہین اور بے ادبی کرنے لگتا ہے؟ اس لیے کہ پتا ہے اس قوم کو رسول اللہ کے بارے میں کچھ نہیں پتا. کیا میں اتنے بڑے مجمع سے سوال کرنے کا حق نہیں رکھتا کہ تم نبی کی عزت کو تحفظ دو گے؟ محمد الرسول اللہ کا مطلب ہی بتا دو کیا ہے. جس قوم کو محمد الرسول اللہ کا مطلب نہ پتا ہو وہ قوم اپنے نبی کی عزت کو کیا تحفظ فراہم کرے گی؟ اے میری قوم کے جوانوں, آج بھی پوری دنیا کے اندر 250 کروڑ کلمہ پڑھنے والے بستے ہیں. صرف ہم رسول اللہ کے سچے وفادار ہو جائیں, پھر دیکھو انقلاب کیسے آئے گا. اور واللہ ہمارے رسول کی شان وہ ہے کہ اللہ نے ایسی شان نبیوں میں بھی کسی کو عطا نہیں فرمائی, فرشتوں میں بھی کسی کو عطا نہیں فرمائی. جو مقام اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیا ہے, میں بہت اختصار سے کام لیتے ہوئے عرض کروں گا. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ سنیوں کے اسٹیج سے لوگ کہتے ہیں نبی کا سے عشق کرو, نبی سے عشق کرو, نبی سے عشق کرو, نبی سے عشق کرو, تو نبی میں رکھا کیا جو کہتے ہیں نبی سے عشق کرو؟ میں نے کہا واللہ میرے نبی کے اندر جو رکھا ہے وہ کسی میں نہیں رکھا ہے, اس لیے کہ سب سے مخلوق پیار کرتی ہے, میرا نبی وہ ہے جس سے خالق بھی پیار کرتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جس کا مشتاق خداوند قدوس ہو. حضرت مولانا جمیل الرحمان کہتے ہیں کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا, کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا, اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا, اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف, اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا. حضور سے وفا
کی بات آئی ہے تو دو باتیں عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا. پہلی چیز، حضور سے ہم عشق کیوں کرتے ہیں، حضور سے محبت کی بات کیوں کرتے ہیں. اور یاد رکھنا پہلی چیز تو یہ، ایمان کے لیے حضور سے عشق کرنا ہم پہ فرض ہے. حضور سے عشق کے بغیر ایمان ہو ہی نہیں سکتا، ایمان کا تصور نہیں ہو سکتا. حضور سے عشق کرنا ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے. بلکہ میرے آقا نے تو یہاں تک فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون یقال انہ مجنون. جب تک تیرے عشق رسول کو دیکھ کر لوگ تجھے پاگل نہ کہنے لگے، اس وقت تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. میں یہاں پر دو باتیں کرنے چلا ہوں. نمبر ایک، حضور سے عشق کیوں کرتے ہیں، نوجوانوں کی خاص توجہ، کیوں محبت کرتے ہیں، کیوں پیار کرتے ہیں. نمبر ایک، حضور ہیں ہی ایسے، حضور ہیں ہی ایسے کہ جو دیکھے عشق کرنے پر مجبور ہو جائے، جو دیکھے پیار کرنے پہ مجبور ہو جائے. میں یہاں اپنے نوجوان علماء سے کہوں گا، یہ میرے مخدوم لوگوں سے کہوں گا، آج دنیا اگر رسول اللہ پر بھونک رہی ہے تو اس میں قصوروار کہیں نہ کہیں ہم بھی ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ کی سیرت کو صحیح طور پر لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا. اگر ہم نے حضور کی سیرت لوگوں کے سامنے پیش کی ہوتی تو شاید یہ دن ہمیں دیکھنا نہیں پڑتے. کم از کم پڑھے لکھے لوگ تو ایسی بات نہ کرتے. بہت معذرت کے ساتھ اگر میرے جملے آپ کو غلط لگے تو مجھے معاف کر دینا، معافی کا خواستگار ہوں. ہم نے اپنے پیروں کا تعارف کرانے کے لیے تو درجنوں ہزاروں جلسے کر دیے، اور جو کرامتیں نہیں تھی وہ بھی گڑ گڑ کے پیش کی. ہم نے باپ دادا اور اپنے خاندانوں کی تعریف کے لیے ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا دیا. لیکن اپنے آپ میں ڈوب کر کے سوچو، جتنے جلسے، جتنی محفلیں، جتنی ایڑی سے چوٹی تک کا زور ہم نے اپنے پیروں، اپنے باپ داداؤں اور دیگر گیبن شاہ کلی کے الگ الگ محلے کے پیر فقیروں کے لیے ہم نے جو کوششیں کاوشیں کی ہے، کیا اتنی کاوشیں ہم نے رسول اللہ کی سیرت کو پیش کرنے کے لیے بھی کی ہے؟ اگر کی ہے تو آپ کی عظمتوں کو سلام ہے، اور اگر نہیں کیا ہے تو بتاؤ قصوروار کون ہے؟ واللہ اپنے نبی ہیں ایسے، اگر کافر بھی ان کو دیکھ لے تو ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے. بس اختصار کے ساتھ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، میرے جملے ترک لگے. میں پہلی مرتبہ بھاگلپور ضلع میں آیا ہوں، مجھے نہیں پتا یہاں کے لوگوں کا مزاج کیا ہے، لیکن میرے دل پر جو گزرتی ہے میں کہہ دیتا ہوں. واللہ جب میں گفتگو کرتا ہوں تو میرے ذہن میں ٹارگٹ کے طور پر کوئی شخصیت نہیں ہوتی، اس لیے کہ شخصیتوں کو ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو میں غیبت سمجھتا ہوں، اور غیبت کو میں حرام سمجھتا ہوں. لیکن بتاؤ، اگر ہمارے بچوں کو رسول اللہ کے ماں باپ کا نام نہیں پتا ہے تو میلاد کے جلسے ہم نے کتنے کیے، لیکن اس میں پھر ہم نے کیا کیا ہے؟ رسول اللہ کے معجزات اگر نہیں پتا تو میلاد کے جلسے میں معجزات نہیں بیان ہوں گے تو پھر کس میں بیان ہوں گے؟ اگر حضور کی 11 بیویوں کے نام ہمارے جوانوں کو نہیں پتا تو ذمہ دار کون ہے؟ ہم نے کیوں نہیں بیان کیوں ازواج پاک کے نام؟ اگر ایسا نہیں کیا تو اللہ کی عدالت میں کل خطبہ کو بھی کھڑے ہونا ہے، علماء کو بھی کھڑے ہونا ہے، ان عوام کو بھی کھڑے ہونا ہے. حضور کے نام پہ جتنا ہم نے کھایا ہے اتنا کوئی نہیں کھاتا، اس لیے کہ ہمارا تو عقیدہ ہی یہی ہے. میرے دادا مرشد کہتے ہیں، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. کوئی کسی کے در کا کھاتا ہے، کوئی کسی کے در کا. ہم تو کھاتے ہی مصطفیٰ جانے رہتے ہیں. ہماری نسلیں پل رہی ہیں ان کے ٹکڑوں پر. ہم یہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم پل رہے ہیں ان کے ٹکڑوں پر، اور یہاں بھی پل رہے ہیں، وہاں بھی پلتے رہیں گے. میرے امام کہتے ہیں، آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا. تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. حضور ہیں ہی ایسے. چلے بات کر لیتے ہیں جو دیکھے عشق کرنے پہ مجبور ہو جائے. توجہ آپ بہت اچھے سے سن رہے ہیں. توجہ، جو دیکھے عشق کرنے پہ
मोमिन काफिर की बात नहीं करता, मुसलमान और गैर मुस्लिम की बात नहीं करता। जो देख लेगा वो इश्क करने पर मजबूर हो जाएगा, और जो न देखे कम से कम वो सही सीरत सुन लेगा तो इश्क करने पे मजबूर हो जाएगा। एक मर्तबा का वाकया है कि सैयदा खदीजतुल कुबरा ये रसूलुल्लाह की पहली ज़ौजा है जो 2 मर्तबा बेवा हो चुकी है। अब आप गौर से सुनते जाना, अपनी बहनों की भी तवज्जो। मेरी माँ और बहनों, अपने बच्चों को सोते वक्त कुत्ते बिल्ली तोता मैना की कहानी न सुनाओ, पिंकी टिंकी बबलू टबलू की कहानी न सुनाओ, मोटू पतलू की सीरियल मत दिखाओ, बल्कि अपने बच्चों को सोते वक्त रसूलुल्लाह के मोजज़ात बताओ। अपने बच्चों को जो है वो कहानी किस्से के तौर पर हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत के वाक़यात बताओ, हुजूर की सखावत, हुजूर की शुजाअत, हुजूर का हुस्न, हुजूर का इल्म, हुजूर का इख्तियार, हुजूर का हाजिर और नाज़िल होना। माँ अपने बच्चों को पिला दे ताकि दुनिया की कोई ताकत मेरे नबी का इश्क हमारे बच्चों के सीने से छीन न सके। अल्लाह अकबर। अगर काफिर भी हुजूर की सीरत सही तौर पे मालूम कर ले, पढ़ ले, सुन ले, तो वो भी इश्क करने पे मजबूर हो जाएगा। कहते हैं कि सैयदा खदीजतुल कुबरा 2 मर्तबा बेवा हो चुकी थी, मालदार इतनी थी, दौलत इतना उनके पास दौलत इतनी मौजूद थी कि अल्लाह अकबर, मक्के वाले उनको मलका तुज्जार के नाम से जानते थे। यानी वो पूरे मक्कतुल मुकर्रमा की मलका कहलाती थी, बल्कि उनको मलकतुल अरब भी कहा गया है, अरब की मलका भी कहा गया है। हुस्न भी था, जमाल भी था, नसब भी था, माल भी था, लेकिन होता ये था औरत तो औरत होती है, औरत बड़ी कमजोर होती है। अल्लाह अकबर। खदीजतुल कुबरा का माल जो है, अल्लाह अकबर, खदीजतुल कुबरा का माल जब लोग तिजारत के लिए लेकर जाते तो उनके साथ चिटिंग कर लेते, उनका माल हड़प कर लेते, उनका माल का नुकसान कर देते और अपनी जेब भरकर भाग जाते। खदीजा को फिक्र हुई कि कोई मुझे ऐसा ईमानदार मिलना चाहिए, ऐसा दयानतदार मिलना चाहिए कि जो मेरा माल तिजारत ले जाए और फिर वो पूरी दयानतदारी के साथ जो है वो मेरा काम कर सके। अब दिल से सुनना, खदीजतुल कुबरा ने अपनी सहेली नफीसा से मशवरा किया। नफीसा, मक्के में तो इतने औबाश लोग हैं, ऐसे गुंडे लोग रहते हैं, माओ के साथ जिना करने वाले, नंगे होके काबे का तवाफ करने वाले, बच्चियों को जिंदा दफन करने वाले, जानवरों के साथ बदी करने वाले। इस माहौल के अंदर किससे खैर की उम्मीद की जा सकती है? नफीसा ने निशानदही की, अबू तालिब का भतीजा है, अल्लाह अकबर, अब्दुल्ला का बेटा है, अल्लाह अकबर, उसका नाम मोहम्मद है। क्या तुमने उसको देखा है? लोग उसके तकवे की कसम खाते हैं, लोग उसकी परहेजगारी की कसम खाते हैं। खदीजा, अगर अपना माल तुम उसके हवाले कर दो, यकीन से कहती हूँ कि वो अमानतदार भी है, वो दयानतदार भी है, वो सच्चा भी है, वो सादिक और अमीन भी है। लोग उससे बहुत प्यार करते हैं। अहले मक्का उसके तकद्दुस पे कुर्बान जाते हैं। खदीजा ने अब तक मेरे आका को देखा नहीं था। जनाब अबू तालिब से गुजारिश की, आप अपने भतीजे को भेजें और किसी तरीके से मेरे माल की हिफाजत करवा दें। अल्लाह अकबर। मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली मर्तबा जब माल तिजारत को लेने के लिए खदीजा के घर पर आते हैं गुफ्तगू करने के लिए। अब जरा कई किताबों का, इतने मजमुआ सीरत की किताबों का एक साथ निचोड़ कर इस वाक़े के हवाले से आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। खदीजा फरमाती है कि मक्के में मेरा घर ऐसे मुकाम पर था, न सूरज निकलते वक्त न सूरज डूबते वक्त उसकी किरणें मेरे घर में कभी नहीं आती थी। समझने की कोशिश करना मेरे भाइयों, जैसे हिंदुस्तान में अगर किसी का मकान का दरवाजा शिमाल या जुनूब की तरफ होगा तो सूरज निकलते वक्त या सूरज डूबते वक्त कभी सूरज की किरणें दरवाजे से उसके घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। इसलिए कि कब दाखिल होती है, या तो घर मशरिक की तरफ हो या तो मगरिब की तरफ हो। मशरिक की तरफ होगा तो निकलते वक्त तो सूरज की किरणें दाखिल होगी, मगरिब की तरफ होगा तो डूबते वक्त सूरज की किरणें दाखिल होगी। खदीजा कहती है, सैयदा खदीजा, कि मेरा घर मक्के में ऐसी मकाम पर था और दरवाजा उस तरफ था कि न सूरज निकलते वक्त मेरे घर के दरवाजे से सूरज की किरणें आती थी, न डूबते वक्त तो सूरज की किरणें आती थी। फरमाती है, एक मर्तबा मैं अपने दरवाजे की तरफ पीठ करके और दीवार की तरफ चेहरा करके किसी काम में मसरूफ थी तो मैंने अचानक देखा कि सूरज की किरणें मेरे घर के दरवाजे से मेरे घर की दीवार पर पड़ी। तो मैंने हैरत से सोचा कि आज सूरज निकला किधर से है, आज
सूरज निकला किधर से है कि मेरे घर में सूरज की किरणें आ रही है। ये जो मुहावरा सुनते हो ना कि सूरज किधर से निकला, ये सैयदा खदीजा के जुमले की खैरात है, सूरज किधर से निकला। इसलिए कि वो बहुत बड़ी शायरा भी थी। उन्होंने कहा कि सूरज निकलते डूबते वक्त मेरे घर के दरवाजे से कभी किरणें नहीं आती थी। मैं दीवार की तरफ रुक करके चलो दरवाजे की तरफ पीट करके काम कर रही थी, सूरज की किरणें पड़ी तो मैंने सोचा सूरज किधर से निकला। जब मैं पलट कर देखती हूँ तो मैं हैरान हूं कि सूरज नहीं था, वो तो एक खूबसूरत जवान था। वो तो खूबसूरत जवान था जिसके चेहरे से किरणें मेरे दरवाजे से मेरी दीवार पर पड़ रही थी। मैं हैरान थी कि मक्के में कोई इतना कोई खूबसूरत भी हो सकता है जिसके चेहरे की किरणें दीवारों को मुनव्वर करती हो। ये कोई ममाल का नहीं है मेरे जवानों। शमाइल तिरमिज़ी में मौलाए कायनात से रिवायत मौजूद है कि जब अल्लाह के रसूल दर्जे व दीवारों के सामने खड़े रहते तो दीवारों का अक्स मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे के अंदर नजर आया। उस खूबसूरती का अंदाजा करो, उस खूबसूरती का अंदाजा करो कि हुजूर के चेहरे के अंदर दीवारें नजर आती थी। और सूरज और चांद अगर उसके सामने हुजूर खड़े हो जाते तो सूरज और चांद हुजूर के चेहरे में तैरते नजर आते, इतने खूबसूरत थे। मेरे आका अलैहि सलाम के सहाबा कहते हैं सुन्नियों तुम्हें क्या पता इश्क की बात हमने की है, अपना नबी वो नबी है। सहाबा कहते हैं अगर अल्लाह कुरान नाजिल ना भी करता तो मेरे नबी इतने खूबसूरत थे कि सिर्फ लोग हुजूर का चेहरा देखकर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते। हुजूर थे इतने खूबसूरत, इतने हुस्न वाले। अम्मा खदीजा कहती मैंने पहली बार देखा, वो कहती मैं तो सब कुछ हार गई, मैं तो उनके सामने सरेंडर हो गई। मैंने पूछा आप कौन है, तो बहुत सादगी और मासूमियत से कहा मेरा नाम मोहम्मद है, मैं अब्दुल्ला का बेटा हूँ। जनाब अबू तालिब ने मुझे भेजा है कि मैं तुम्हारे घर आऊँ और तुमसे बात करूँ। खदीजा कहती है जो भी ताजिर आता था मैं उससे सारी बातें तय करती थी, लेकिन ये पहला ताजिर था मैंने कुछ बात नहीं की। वो जो कहते जाते थे मैं सिर्फ हाँ हाँ कहती जाती थी, वो जो कहते जाते थे मैं हाँ हाँ कहती जाती थी। खदीजा तुम हाँ क्यों ना कहती, इनके सामने तो अरब के बड़े बड़े फुसहा की हालत ये है। मेरे इमाम कहते हैं फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान है। नारे तकबीर, जरा और बुलंद आवाज से नारे रिसालत। इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत हजरत मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला उनकी गुफ्तगू सुनकर अरब के फुसहा का हाल ये होता कि मुंह में जबान नहीं, इसलिए कि जिसके मुंह में जबान ना हो कम से कम वो आंखों से यूं तो करता है ना, सर तो हिलाता है ना। लेकिन हुजूर की बात सुन करके असर ये होता था कि लोग सर हिलाना भी भूल जाते थे, ऐसा लगता था जैसे इसके जिस्म से जान ही निकल गई। ये फसाद का हाल था, ये फसीह और बलीग थे। इस तरीके से हुजूर अफसहुल अरब थे, पूरी कायनात के अंदर सबसे ज्यादा अल्लाह ने आपको फसाद दी थी। तो खदीजा कहती थी बस मैं हाँ हाँ करती रही और सारा मामला तय करके वो क्या गए कि मेरा चैन गया, मेरी नींद गई, मेरी कैफियत ये हो गई कि मैं सोचती थी मक्के में कोई इतना मुत्तकी है कि जो किसी पर नजर उठाकर नहीं देखता, मक्के में कोई इतना परहेजगार है। आखिर मैंने अपने गुलाम मैसरा से कहा मैसरा इस मोहम्मद के साथ माल तिजारत लेकर तुमको जाना है, अब ध्यान से सुनते जाना। मैसरा से कहा तुमको जाना है, लेकिन मैसरा जब भी हम माल लेकर के भेजते थे तो हम यही कहते थे माल का ध्यान रखना, पैसों का ध्यान रखना, माल का ध्यान रखना, पैसों का ध्यान रखना। लेकिन मैसरा आज जब तुम मोहम्मद के साथ जा रहे हो मुझे माल की कोई परवाह नहीं, बस तुमने मोहम्मद का ध्यान रखना और तुमने करना एक काम ये है, मैं अपने लहजे में बात कर रहा हूं, तुमने करना एक काम ये है मोहम्मद के ऐब गिनते रहना है, मोहम्मद के ऐब नोट करते रहना है, मोहम्मद में ऐब कितने हैं रूह फिदा
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहली बात तो यह करूं, जब भी आका का नाम लिया जाए अल्काब और आदाब के साथ लिया जाए, लेकिन जनाबे खदीजा के जज्बात बयान करने के लिए मुझे उनके मिन जुमलों को कहीं कहीं नकल करना पड़ेगा, ताकि अंदाजा हो कि खदीजा चाहती क्या थी। कहती है खदीजा, मोहम्मद के ऐब तुमने गिनना है, मैं सरा तुमको उनका ख्याल करना है। अब अल्लाहु अकबर, काफिला रवाना होता है, मलका तुज्जार का काफिला रवाना होता है, मक्के के ताजिरों का काफिला भी साथ साथ जाता है, और फिर उसके बाद मैसरा गुलाम भी साथ साथ जाता है। अल मुख्तसर ये, जब वो काफिला वापस आता है तो खदीजा अपनी सहेली नफीसा को लेकर अपनी टेरिस पर बैठ जाती है, और टेरिस पर बैठ करके आने वाले काफिले के मंजर को देखती है। तो खदीजा ने पहला नजारा क्या देखा, वो काफिला जो दूर से आ रहा था, गर्द गुबार की वजह से सारा काफिला छुपा था, सिर्फ ये लगता था कि कुछ आ रहा है। ऊंटों के, खच्चरों के, घोड़ों के पैर की धूल ने पूरे काफिले को छुपा रखा था। उस पर अरब की चिलचिलाती हुई धूप थी, लेकिन उस गर्द गुबार में सबके चेहरे छुपे थे। अगर दूर से किसी का चेहरा धूल में भी चमक रहा था तो आमिना के लाल का चेहरा था जो धूल में भी चमकता हुआ था। धूल में भी हुजूर का चेहरा चमक रहा था, और बताया जा रहा था जब आसमान के चांद और सूरज को धूल मुतासिर नहीं कर सकती तो आफताब नबुव्वत और महताब रिसालत को धूप कैसे मुतासिर कर सकती है। खदीजा देखकर हैरान थी, किसी को देखकर हैरान थी। ऐसे में मैसरा दौड़ा दौड़ा आता है, अल्लाह अकबर, टेरिस पर चढ़ जाता है, मालका के कदमों में बैठता है, और मालका के कदमों में बैठ के कहता है, मालका देख देख कितना मुनाफा आया, देख कितना मुनाफा आया। हजरत मलका तुज्जार जनाबे खदीजा ने कहा, मैसरा चुप रहे, मेरे सामने माल की बात न कर, और सच्ची सच्ची जवाब दे जो पूछती हो। बता मोहम्मद में तूने ऐब कितने देखे, आज तुझे वो ऐब बयान करना है। मैसरा ने कलमा नहीं पढ़ा, अभी तो नबुव्वत का ऐलान भी नहीं हुआ, मैसरा ने कलमा नहीं पढ़ा, मैसरा मुसलमान नहीं, खदीजा का गुलाम है। और एक आका जादी अपने गुलाम से पूछ रही है, सच सच बता कि तूने मोहम्मद में ऐब क्या देखा। अब वो जो बयान करता है उसको सुनते जाए, अपने नबी की शान सुने। मैसरा से कहा, खदीजा ने मोहम्मद के ऐब क्या है? तो मैसरा ने कहा, उसके बदन पर मक्खी नहीं बैठती। कहा कि मैंने पूछा है, कहा उसके जमीन पर उसका साया जमीन पे नहीं पड़ता। कहा मैंने उसका ऐब पूछा, कहा वो कभी किसी को गाली नहीं देता। कहा मैंने उसका ऐब पूछा, कहा सबके पसीने में बदबू आती है, उसके पसीने में मैंने कभी बदबू नहीं देखा। मैं पूछ रही हूँ तो कहा कभी वो झूठी कसम नहीं खाता। कहा उसका है पता, खुद भूखा रहकर दूसरों को खिलाता। कहा उसका है पता, कहा कि वो दूसरों का बोझ उठाता। कहा उसका है पता, कहा धूप में बादल उसके सर पे साया करता है। कहा उसका है पता, मैंने उससे बढ़कर सखी किसी को नहीं देखा। कहा उसका है पता, उससे बढ़ के सच्चा नहीं देखा। कहा है पता है फैसला है तो कहा कि मैंने देखा कि जब धूप में सब लोग एक दरख्त के नीचे जमा हो जाते और वो आखिरी में आता, उसको बैठने के लिए साया नहीं मिलता, तो दरख्त की टहनियां बढ़ करके उसके सर पे साया करने लगती है। खदीजा ने कहा, मैसरा ऐ पता, कहा उसको बकरियां सजदा करती है। खदीजा ने कहा ऐ पता, तो कहा दरख्त उस पे सलाम पढ़ते हैं। कहा ऐ पता, बंजर जमीन पे कदम रखता है तो वो जमीन हरी हो जाती है। कहा है पता, सूखे कुएं में थूक देता है तो वो पानी से भर जाता है। कहा है पता, खारी कुएं में थूक देता है तो वो मीठे हो जाते हैं। खदीजा ने कहा ऐ पता ऐ, तो उस वक्त मैसरा ने कहा, वल्लाह खदीजा मैंने तेरा नमक खाया है, नमक। अल्लाह की इज्जत की कसम, एक हाथ में चांद लाकर रख दे और दूसरे हाथ में सूरज लाके रख दे और फिर पूछ कि मोहम्मद में ऐब क्या है, तो मैं कहूंगा कसम
اس کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمائے۔ یہ کوئی مومن نہیں بول رہا ہے، یہ جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ بول رہا ہے کہ یہ بے عیب ہے۔ وجہ بتاؤ، میں سرا کافر تھا، توجہ کرنا، میں سرا کافر تھا مگر حرامی نہیں تھا، حلالی تھا، حلالی۔ تو جس کا خون حلالی ہوتا ہے وہ کافر ہو کر بھی کبھی نبی کی گستاخی نہیں کرتا۔ جو نبی کی توہین کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ نبی برے نہیں ہے، ان کی ماں میں شرافت کتنی ہے وہ یہ ہے۔ جب مائیں نیک ہوتی ہے، حلال خون جسم میں ہوتا ہے۔ آپ ٹی وی پر بیٹھ کر بھونکنے والوں کو تکلیف آپ کو کیوں ہو رہی ہے؟ وہ اپنا نسب بتا رہے کہ ہے کس کی ہو، اس لیے کہ اگر حلالی ہوتے تو فیصلہ کی طرح کہتے کہ کافر ہو کر بھی کہہ رہا تھا کہ ان میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اور بریلی کا تاجدار اسی کو گنگناتا ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ کمال نفس جہاں نہیں، یہی پھول کار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں۔ حضور ایسے ہیں جو دیکھے عشق کرنے پہ مجبور ہو جائے۔